جہاں پر جس اسٹیٹ میں مجلس موجود نہیں ہے ان سے پوچھو کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے. وہ تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں کہ مجلس بھی یہاں آ جائے اور ایوان اسمبلی میں ہماری آواز بن جائے. آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں ایوان پارلیمنٹ ہو, ایوان اسمبلی ہو, ایوان کونسل ہو, ایوان بلدیہ ہو, مجلس کے امیدوار کس طرح بے باکی سے بولتے ہیں. سامعین, ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی رہے. ہمارے محلے کے نوجوان مقرر علیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. مولانا مقرر آپ سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ سیاسی جلسے سے مخاطب ہونے کا موقع عنایت فرمایا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ میرا پسندیدہ شعر ہے. نہ مقرر ہوں, نہ واعظ ہوں, نہ ساحر ہوں میں لفظوں کا. ساحر یعنی عربی میں جادوگر کو کہا جاتا ہے. نہ مقرر ہوں, نہ واعظ ہوں, نہ ساحر ہوں میں لفظوں کا. زبان بس ساتھ دیتی ہے, میں باتیں دل سے کرتا ہوں. 30 تاریخ کے دن اسمبلی کا الیکشن ہے اور ہم سب کو اپنے اتحاد کا ثبوت دینا ہے. اس دن ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہم غفلت میں رہ جائے اور کاروبار میں, کام کاج میں مصروف ہو جائے اور ہمیں اپنی اہمیت بتانی ہے, اپنی طاقت بتانی ہے اور ہم اس وقت میں غافل ہو جائیں اور کسی اور امیدوار کو منتخب ہونے کا وقت دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں 30 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں میں ہمیں خطا نہیں کرنا ہے اور صدیوں تک ہمیں سزا نہیں پانا ہے. میں بہت بڑی جرت کے ساتھ بول رہا ہوں کیونکہ اسٹیج پر مرزا احمد بیگ صاحب, MLC مجلس اتحاد المسلمین, جناب نواز الدین احمد صاحب کارپوریٹر, جناب ایم اے عزیز صاحب ایکس کارپوریٹر, جناب سلیمان بیگ صاحب صدر مجلس جلال بابا نگر, خواجہ حسام الدین صاحب موجود ہیں. یہاں پر مقبول شہزادے صاحب موجود تشریف فرما ہے. میں بہت جرت کے ساتھ بول رہا ہوں. الیکشن تو 30 تاریخ کے دن ہے اور رزلٹ تو الیکشن 30 تاریخ کے دن موجود ہے, رزلٹ 3 تاریخ کے دن آنا ہے. لیکن آپ کے چہروں پر مسکراہٹ اور آپ کا جذبہ دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج مجلس کی جیت ہو چکی ہے. صبح سے دیکھ رہا ہوں معصوم بچوں میں جوش اور جذبہ اور ان کی محبت کو لاکھوں سلام کرتا ہوں. اور ماؤں کو دیکھ رہا ہوں, دن کا وقت ہے, گرمی ہو رہی ہے, برقعے میں موجود ہیں مگر گرمی میں بھی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں, مجلس سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ تصاویر امید کرتا ہوں کہ صدر مجلس تک بھی پہنچ رہی ہوگی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجلس کیا کری ہے. دیکھ لیجئے جلال بابا نگر میں جو روڈ موجود ہیں یہ مجلس کی نمائندگی پر ڈالی گئی. یہاں نہ مجلس کا کارپوریٹر موجود ہے, نہ MLA ہے, نہ MP ہے, لیکن صدر مجلس کا یہ عظیم کارنامہ ہے. یہاں پھر بھی مجلس کی نمائندگی پر اور روڈ ڈالی گئی. جہاں پر جس اسٹیٹ میں مجلس موجود نہیں ہے ان سے پوچھو کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے. وہ تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں کہ مجلس بھی یہاں آ جائے اور ایوان اسمبلی میں ہماری آواز بن جائے. آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں ایوان پارلیمنٹ ہو, ایوان اسمبلی ہو, ایوان کونسل ہو, ایوان بلدیہ ہو, مجلس کے امیدوار کس طرح بے باکی سے بولتے ہیں.
जब अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में खड़े होते हैं तो किसी की जरूरत नहीं है कि उनकी आवाज को दबाएं और उनके खिलाफ में कुछ बोल सके। दिल्ली में बोलना बहुत आसान है, लेकिन पार्लियामेंट दिल्ली में मौजूद है, 500 से ज्यादा का ऐवान है, वहां पर हमारे सिर्फ 2 MP मौजूद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब। जब इनमें से कोई खड़ा हो जाता है तो किसी की जरूरत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोल सके और आवाज उठा सके। ये उनकी ताकत, उनको ये ताकत कहाँ से मिली? हमारे ओट की ताकत है, हमारे दुआओं की ताकत है। तो हमें हमेशा मजलिस के साथ रहना है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर कॉर्पोरेटर TRS का है, MLA TRS का है, MP TRS का है, इसके बावजूद भी कई साल से जलाल बाबा नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ बनकर मौजूद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हम एक हो जाएंगे तो बन जाएंगे खुर्शीद व मुबीन। खुर्शीद यानी सूरज की तरह, हम एक हो जाएंगे तो बन जाएंगे खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करें। हमें मुत्तहिद होना है और एक एक वोट को पतंग के निशान पर दबाना है। लोग सोचते हैं कि मेरे एक वोट न डालने से क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि कैसे हम पर हमले किए जा रहे हैं। तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं मुहिब्बाने मजलिस को यहाँ पर मुहिब्बाने मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप गर्मी हो रही है फिर भी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और मजलिस के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को चंद मिनट कहने की इजाजत दी। देखिए आज जो कहते हैं कि मजलिस काम नहीं कराती, और उनको बताने के लिए तैयार हूँ। ओवैसी हॉस्पिटल ले जाकर बताऊंगा, असरा हॉस्पिटल ले जाकर बताऊंगा, ओवैसी इंजीनियरिंग कॉलेज बताऊंगा, मजलिस के बुलंद बुलंद इमारतें बताऊंगा, बड़े बड़े कॉलेजेस बताऊंगा, और अकबरुद्दीन ओवैसी के 10 से ज्यादा स्कूल चंद्रा लूटे में चल रहे हैं वो भी बता सकता हूँ। बताओ इससे बड़े कामयाबी क्या होती है? हमारे पास ओहदे नहीं है, हमारे पास मिनिस्टर्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ 7 MLA हैं, लेकिन हमारी ताकत आज बहुत चट्टान की तरह है। क्यों है? वो साथ है, लेकिन आपका भी साथ मौजूद है, इसलिए मजलिस की वो ताकत है। बस यही कुछ कहना था, और आखिर में फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाकर स्वामी यादव जैसे अर्दिल अजीज लीडर को आपको यहाँ से मुंतखब करना है। और 30 तारीख के दिन मुझे राजेंद्र नगर की फिजाओं में सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए, लेकिन आपका भी साथ मौजूद है, इसलिए मजलिस की वो ताकत है। बस यही कुछ कहना था, और आखिर में फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाकर स्वामी यादव जैसे अर्दिल अजीज लीडर को आपको यहाँ से मुंतखब करना है। और 30 तारीख के दिन मुझे राजेंद्र नगर की फिजाओं में सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी बहुत बेचैन हूँ, क्योंकि मुझे और आपको मेरे कायद आज़म नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुनना है, आपका खुसूसी खिताब सुनना है। आप लोगों ने मुझे सुना और मेरी हौसला अफजाई की, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस आखिर में मेरे नारे पर अपने इत्तेहाद का सबूत दे और ये गवाही दे कि आप वोट क्या है, एक गवाही है, शहादत है कि आपको गवाही देना है। और मेरे इस नारे के साथ आप गवाही दीजिए और अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए, और मुझे ये एहसास दिलाइए कि आप 30 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएं। नारे तकबीर।